यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितरान् करुणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नैमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकार्यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं पुरिकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोलेशदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामत्वादिरासेहे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्गिरिपुराणभङ्गं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नानि हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारात्मवसंमग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपद्मप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया ఇంద్రప్రవణం ఎందుకంటే అది ఆన్ చేస్తే శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాదసేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడేవర్లమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। तामृतं विश्वजनानुमोदनशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यां द्राविडवेदसागरं तिरुवल्लिनाडेन्नुं तन् गुरुभूरिन्नुं மறுவினியவன் பொருளென்னும் பரமரைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருவோர் பேணும் நினத்தாரை எல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் முறைகள் ஆயிரமும் என்று முதல் தாய் சிலகோபன் மயம்பால் வளர்த்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாக தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు సామవేద సారంగా అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో 2వ పదిలో 7వ తిరువాయిమొഴి కేశవంతమర్ అనేటువంటి అద్భుతమైన ద్వాదశ నామ ఉచ్చారణతో మన జన్మలను పవిత్రం చేసేటువంటి తిరువాయిమొഴിలో 3వ పాసురాన్ని నిన్న సగం వరకు చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని మిగిలిన వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. மாதவனென்னதே கொண்டு என்னை இனி பார்ப்பட்டது யாதவங்களும் சேர்க்குடே நின்று என்னுள் புகுந்து இருந்து தீது அவங்கெடுக்கம் அமுதம் செந்தாமரை கண் குன்றம்
போது அவமில்யன் கண்ணல் கட்டி எம்மான் என் கோவிந்தனே மாதவமென்றதே கொண்டு என்னை இனி பார்ப்பட்டது யாதவங்களும் சேர்கொடேன் என்று என்னள் புகுந்து இருந்து தீது அவங்கெடுக்கும் அமுதம் செந்தாமரை கண் குன்றம் போது அவமில் என் கண்ணல் கட்டி எம்மான் என் గోవిందనే ఎన్ గోవిందనే నా గోవిందుడు అంటూ గోవిందనామంలోకి 3 నుంచి 4లోకి ప్రవేశించే ముందు 3లో మనం 214వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానంలో 2వ పేరాలో 2 లైన్లు చెప్పుకున్నాము. 214వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యానం సెకండ్ పేరా. అమ్మి துணையாக அருகிகை இறை இவனை விட்டு ఉపాయాంతరத்தை పత్తుగై ఉపాయాంతరము పట్టడం అనేటువంటిది. ఉపాయాలు చాలా ఉంటాయండి, అవన్నీ పట్టుకోవడం అనేది పాపం. భగవంతుడినే మనం ఉపాయంగా పట్టుకోవాలి, లేకపోతే అది ఒక మహాపాపము. అంటే ఇతర ఉపాయములను నమ్మకూడదు. స్వామి పాదాలే ఉపాయం, స్వామి పాదాలే ఉపేయం. ఒక చక్కటి తేలిక అర్థం చెప్పుకున్నాం. ఒక గోవుని దగ్గరికి తీసుకురావాలి, గడ్డి తినిపించాలి అంటే గడ్డినే చూపిస్తూ గడ్డి దగ్గరికి తీసుకురావాలి అనేది అతి సాధారణమైనటువంటి ఒక ఉదాహరణగా మనకి మొదటి 10లో మనం చెప్పుకున్నాం. అలాగ భగవంతుడి పాదాలు నమ్మే భగవంతుడిని మనం చేరగలుగుతాము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ, అవంగళ్ నరకహేతువాన అవిద్యాదిగళ్ ఉపాయాంతరాలని పట్టామనుకోండి, ఏమిటది? అవిద్య, జన్మ, కర్మ, వాసన, రుచి, ఇవన్నీ కూడా మనని చుట్టుముట్టేసి ఉన్నాయి. అవిద్య అంటే ఏం తెలియకపోవడం అనేటువంటిది. జన్మ అంటే పుట్టాం కదా, గర్భనరకాన్ని అనుభవించి పుట్టాం. కర్మ మనం చేస్తున్నటువంటి పనుల్లో ఎన్ని పాపాలతో కూడినటువంటి పనులున్నాయో మనకే తెలియదు. వీటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలు రుచి, వాసన. అంటే అవే బాగున్నాయి అనుకుంటూ చేయడం రుచి. ఆ ఫలితాన్ని ఈ జన్మ చాలక మళ్ళీ జన్మకు కూడా తీసుకువెళ్ళడం, దాని వాసనలని, కర్మాల్ని ఇతర జన్మలకు కూడా తీసుకెళ్లడము అనేటువంటిది. పురంబేసుల ప్రయోజనంగళై కొండుపోవ విడుదల్ అయోగ్యన్యన్ను కలవిడుదల్. అయ్యో చాలా పాపాలు చేశాను అని దూరం అవడం ఒక పాపం. అయ్యో నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని అని దూరవడం ఒక పాపం. ఉపాయాంతర పరిగ్రహం పన్న విడుదల చెయ్యేనన్రు. ఇంకా ఉపాయ అంతరములు, మిగిలిన వాటిని భగవంతుణ్ణి విడిచిపెట్టి మిగిలిన వాటిని ఉపాయాలుగా తీసుకోవడం, ఇవన్నీ ఎన్నో. ఏ తద్వ్రతం మమ ఎంగిరపడియే సంకల్పిత్తు. కానీ పెరుమాళ్ళు ఎన్ని పాపాలు చేసినా సరే సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవ అస్మి ఇతి యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్వ్రతం మమ అని చెప్పినట్లుగా ఎన్ని చేసినా సరే ఒక్కసారి నీ వాడిని, తవ అస్మి నీ వాడిని అని యాచిస్తే చాలు, పాపాలన్నీ పోగొడతాడు అని ఇప్పటి సంకల్పిత్తు. నడుంగై నిట్టాగ విరుక్కై ఎండ్రిక్కే. సరే పాపాలు పోగొట్టాలి, ఒక మంచి పదం వేశారు. నెడుంగై నీట్టాగ ఇరుక్కై ఎండ్రిక్కే. చాలా దూరంలో ఉండిపోకుండా, చాలా దూరం అంటే వైకుంఠం. వైకుంఠంలో ఉంటే మనం ఆయన్ని పట్టుకోలేం కాబట్టి ఎన్ హృదయత్తులే వందు పుగుందు. మరి కళ్ళ ముందు కూడా కాదండి, ఏకంగా హృదయంలోకి వచ్చి ప్రవేశించేశాడు. పుగుందాలం పోక్కూర పోక్కు వరత్తుండా మాగిల్. ఇక్కడ ఒక చిన్న సరదా మాట చెప్పారు నంబెళ్ళయ్య గారు. ఏమిటంటే ఆ హృదయంలోకి వస్తూ పోతూ ఉన్నాడండి, కాదండి. పుగుందు ఇరిందు వచ్చి అక్కడ స్థిరంగా కూర్చుండిపోయాడు. రాకపోకలు కాదు, వచ్చి అక్కడ కూర్చుండిపోయాడు. ఎందుకంటే కూర్చుండిపోవడం అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు చూడండి. వాలిపోన వழியே అడైతు మహారాజర్ కురుంబ సైదా పోలేయాం. మరి వాలి మాయావితో యుద్ధం చేసినప్పుడు రామాయణంలో ఒక గుహలోకి వెళ్ళాడు. ఆ గుహలోకి వెళ్ళి ఏకంగా 21 రోజులు అయిపోయిన తరువాత రక్తం వస్తోంది ఆ గుహలోంచి.
అప్పుడు సుగ్రీవుడు అనుకున్నాడు, అయ్యయ్యో ఆ రాక్షసుడు అన్నయ్యని చంపేశాడు, వాడు బయటకు రాకూడదు అని చెప్పి ఒక పెద్ద కొండని ఆ బిలద్వారానికి అడ్డుగా పెట్టేసి తాను వచ్చేసాడు. అలాగా ఒకసారి రావడం ఒకసారి పోవడం అనేది లేకుండా అని దాంతో పోల్చారండి ఇక్కడ. అంటే మనం ఏం చేస్తాం, వస్తే వచ్చాళ్లే, వెడితే వెళ్ళాళ్లే అనుకుంటాం. వీళ్ళు ఇలా అనుకునేవాళ్ళు కాబట్టి నేనే స్థిరంగా ఉండిపోవాలి హృదయంలో అని వందు పుగుందు వచ్చి లోపల స్థిరంగా కూర్చుని ఎన్నో స్థావర ప్రతిష్ట విరుందు. స్థావర ప్రతిష్ట, ఒక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగ నా మనసులో ఉండిపోయాడు స్వామి. పుగుందు ఇరందు ఎవరైనా నిరుత్త వండాదే, ఆయన వచ్చి నా దగ్గరికి కష్టపడక్కర్లేకుండా ఎవరెక్కుమాగా తాను పుగుందు ఇరందానత్తనై నేనే నీ దగ్గరకు వస్తానుండు అని వచ్చి నా గుండెల్లో కూర్చున్నాడు. అందులో మళ్ళీ ఉపకార స్మృతి అంటారు దేని అంటే, నాయన నువ్వు నా దాకా రాలేవులే, ఒకటి వైకుంఠం దూరం, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసాడు, అవతారాలు ఎత్తాడు, అబ్బే అక్కడికి కూడా మేము రాలేమో అన్నారు. అలా కాదులే, నేనే వచ్చి నీ హృదయంలో కూర్చునుంటా అని చెప్పి స్థిరంగా మన హృదయాల్లో అంటే ఆళ్వారి యొక్క హృదయంలో కూర్చున్నాడు. పువందు సైద కృషి ఏదన్నిల్ ఏమండి, కూర్చుని ఏం చేశాడండి, నా మనసులో కూర్చున్నాడు, బానే ఉంది. కూర్చుని ఏం చేశాడు ఆయన, తీదు అవంకెడుక్కుం, తీదు అవము అని రెండు ఉన్నాయండి. తీదు అవము అనేటువంటివి, ఇవి రెండు కూడా పాపాలకి పేర్లండి. తీదు అంటే తెలిసి చేసే పాపం, ఒక్కొక్కసారి పాపం అని తెలిసినా కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఇలా చేసే పాపానికి ఏవో ప్రాయశ్చిత్తాలు చేసుకుంటే ఆ పాపం పోతుంది, దాన్ని తీదు అంటారు. అవం అంటే ప్రాయశ్చిత్తం లేని పాపాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క పాపం చేస్తే ఇంకా ఏం చేసినా దాని నుంచి మనం వెనక్కి రాలేము, అంత భయంకరమైన పాపాలు. అవేమిటో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు చూడండి. అవమావదు పోయిన జ్ఞానత్తుకు మున్బు తీదావదు పోయిన జ్ఞానత్తుకు మున్బు బుద్ధిపూర్వకమాగప్పణ్ణి పోంద పాపం. పోయిన జ్ఞానం అని ఆయన మనకి తిరువిరక్తంలో చెప్పినట్లుగా ఆ జ్ఞానము కలగక ముందు చేస్తే చేశాను లేని నిర్లక్ష్యంగా చేసినటువంటి పాపాలున్నాయే అవి తీదు, వాటిని పోగొట్టాడు. అవమావదు జ్ఞానం పిరంద పిన్బు, ఏదో కొంచెం జ్ఞానం కలిగింది అనుకుంటున్నాం, ప్రామాణికమాగా పండినవై అనుకోకుండా కొన్ని తప్పులు జరిగిపోతూ ఉంటాయి, అలాంటి వాటిని పోగొట్టాడు. ఇరండాలు మాగా రెండిటిని భగవత్ ప్రాప్తి ప్రతిబంధక కర్మంగళై చొల్లిగరదు. ఇవి రెండు కూడా భగవంతుడిని చేరడానికి మనకు అడ్డుగానే ఉంటాయి. వాటిని ఎలా పోగొట్టాడు, ఏవి మనం ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటే పాపాలు పోతాయి, ఏవి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నా పాపం పోదు అని అంటే రామాయణంలోనే ఒక చక్కటి శ్లోకాన్ని మనకి ఇక్కడ అందించారండి. గోఘ్నే చైవ సురాపే చ చోరే భగ్నవ్రతే తదా నిష్కృతి విహిత సద్భిః కృతజ్ఞేనాస్తి నిష్కృతి. చాలా అద్భుతమైన సందేశం అండి ఇవాళ పాఠంలో మనకి. ఎవ్వరి ఎడలా కూడా మనం కించిద్ ఉపకారాణం, ఇంత ఉపకారం చేసినా సరే వాటిని 100 రెట్లు చేసి భావించుకునే స్వభావం రాముడికుందని రామాయణంలో చెప్పుకున్నామే. అలాగ మనకి ఎవరైనా ఎంత ఉపకారం చేసినా సరే వారి వల్ల మేము ఇవాళ ఇలా ఉన్నాము అని కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. కృతజ్ఞత అంటే చేసిన దానిని ఎప్పుడూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. కృతజ్ఞత అసలు ఎప్పుడు ఎవరేం చేశారో నాకు గుర్తే లేదు అని చేసిన మేలుని మరచిపోవడాన్ని కృతజ్ఞత అంటారు. ఇప్పుడు వీళ్ళల్లో ఎవరికి నిష్కృతి ఉంది చూడండి. గోఘ్నే చైవ, ఆవును చంపాడండి, ఆవును చంపిన దానికి కూడా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవచ్చు యజ్ఞయాగాదికాలు. సురాపేచ, సురా వేసుకున్నాడండి, మందు తాగాడు, తాగిన దానికి కూడా తర్వాత అయ్యో నేను తప్పు చేశాను అని ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవచ్చు. చోరే, దొంగతనం చేశాడు,
దానికి కూడా ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది. భగ్నవ్రతే తథా, ఒక వ్రతం మొదలు పెట్టాడు, మధ్యలో ఏం చేస్తానులే అని ఆపేశాడు, దానికి కూడా ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది. నిష్కృతి విహిత సద్భిహి, వీటన్నిటికీ పెద్దల చేత నిష్కృతి అంటే పాపాన్ని పోగొట్టుకునే మార్గం చెప్పబడింది, కానీ కృతజ్ఞే నాస్తి నిష్కృతి, చేసిన ఉపకారం మరిచిపోయిన వాడికి నిష్కృతి లేదు. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సామాజికమైన సందేశము అని మనం చెప్పుకున్నామే. ఒక మహాకావ్యాన్ని చదివినప్పుడు దానివల్ల యశసే అర్థకృతే వ్యవహార విదే శివేతరక్షతయే సత్య పరనివృతయే కాంతా సంహితయా ఉపదేశయుజే అని ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయి. అన్ని లాభాలలో ఒక్కొక్క గ్రంథాన్ని చదవడం వల్ల ఒక్కొక్క ధర్మాన్ని తెలుసుకున్నా మనము చాలు. ఎప్పుడు ఎవరు ఇంత ఉపకారం చేసినా మరచిపోకండి, వాళ్ళకి కృతజ్ఞతాభావం కలిగి ఉండండి. మనందరి జీవితాల్లో ఇలాంటివి ఎదురుపడుతూనే ఉంటాయి, కాబట్టి మనం ఆ కృతజ్ఞతని మరచిపోకూడదు. నిష్కృతియుళ్ళ పాపంగళయ్యం ఇల్లాద పాపంగళయ్యం సొల్లెత్తాగోమాం, ఇలాగా నిష్కృతి ఉన్న పాపాలు లేని పాపాలు రెండు కూడా ఆ సుగ్రీవుడు తోటి లక్ష్మణుడు చెప్పాడండి. ఎందువల్లంటే లక్ష్మణుడికి సుగ్రీవుడు అన్న టైంకి రాలేదు అని 4 మాసాలు టైం ఇస్తే ఆనందానుభవాల్లో మునిగిపోయి ఎప్పటికీ రాలేదు. అందుకని బుసలు కొడుతున్నాడు లక్ష్మణస్వామి. అలాంటి లక్ష్మణస్వామి పలికినటువంటి మాట అన్నమాట. యువత్తైకే ఎడుప్పదు కషాయ పానత్తై పన్ను విత్తో ఎన్నెల్, మంచి ఎప్పుడు కూడా కషాయ పానంగా ఉంటుంటుంది. ఒంట్లో బాగోలేదనుకోండి కషాయం తాగమంటారు. అబ్బో తాగడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, వెగటుగా ఉంటుంది, కానీ ఆ కషాయం లోపల మనకి ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని చేకూరుస్తుంది. మంచి మాటలు కూడా వినడానికి అలాగే ఉంటాయి, కానీ అవి విన్న తర్వాత మన జీవనయానమే మారిపోతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా మంచి మాటలు వింటూ ఇతరులు చేసిన మంచిని తలచుకుంటూ కృతజ్ఞతని చూపిస్తూ జీవితాన్ని గడపాలి. అముదం తన్నుడయ్య భోగ్యత్తయ్యే అనుభవిత్తాయిత్, అలాగా పెరుమాళ్ళు తన యొక్క అమృత స్వరూపాన్ని మన చేత ఆళ్వారి చేత అనుభవింప చేశారు. ఆళ్వార్లకి ఎంత ఆనందమో ఆయన చూశారు. తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి పెరుమాళ్ళని ఒక్కసారి అలా చూసేటప్పటికి ముందుగా నేత్ర సౌందర్యం కదా, చందామరై కన్నం కన్ను కున్రం రసరేంద్రియత్తుకే ఎన్నెక్కే కన్నుకుం భోగ్యమాయిరిక్కై, నాలుకకి ఆ దివ్యనామాన్ని పలకడం అమృతం ఒక్కటే కాదండి, అన్నిక్కుం అముదూరం ఎన్నావుకే అన్నారు కదండి మధుర కవి ఆళ్వార్లు. నాలుకకు ఒకదానికి అమృతం ఆనందం అని సరిపెట్టలేదండి. కన్నుక్కుం భోగ్యమాయిరుక్కం, ఆ రూపం చూసేటప్పటికి కళ్ళు సరిపోవడం లేదు, అంత దివ్యానందం కలుగుతోంది. కుండ్రం ఇతల తీదు అవమం పాకి, నేను చేసినటువంటి ప్రాయశ్చిత్తం ఉన్న పాపాలు ప్రాయశ్చిత్తం లేని పాపాలు అన్నిటినీ పోగొట్టి ఇరక్కయ్యన్రికే తనకుండా ఎక్కడిందది ఎన్నో తోత్తంబడియాయిత్తు బడివిల్ పిరందా ఉజ్వల్యం. ఆహా వీణ్ణి నేను కటాక్షించాను అనే ఆనందంతో మెరిసిపోతున్నాడుటండి స్వామి. ఒక పర్వతంలా నిలబడి ఉన్నట్ట దగద్దగాయమానోజ్వలంగా మెరిసిపోతున్నాడట స్వామి. ఆ నేత్రాలు చూస్తే కళ్ళు తిప్పుకోవడం సాధ్యం కావడం లేదు. వ్యసనేషు మనుష్యాణం భృసంభవతి దిక్కుత ఎన్నెరిక్కుమవనిరే, ఎందువల్లంటే ఇతరులు కష్టంలో ఉంటే చూడలేని వాడు కదా శ్రీరామచంద్రుడు అని రామాయణంలో వస్తుంది. ఎందుకర్రా మా అబ్బాయిని రాజు చేస్తానంటే వెంటనే విమానం టాపు అదిరిపోయేలాగా చెయ్యి 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 అన్నారు, ఇంకో 10 ఏళ్ళు నన్ను ఉండమని లేదెందుకో అంటాడు దశరథుడు. అంటే నాయన నీకంటే కూడా అద్భుతమైన కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వాడు నీ పుత్రుడు. వ్యసనేషు మనుష్యాణం భృశం భవతి దుఃఖిత, మాకేదైనా కష్టం వస్తే ఆ కష్టం వల్ల వచ్చిన దుఃఖం మేమైనా మరిచిపోతాం, కానీ రామచంద్రుడు మరిచిపోడు. ఎంతగా ప్రజాపాలకుడో మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారన్నమాట.
కోద విమిలన్ కన్నల్ కట్టి. కన్నల్ కట్టి అంటే పటిక బెల్లం అండి. పటిక బెల్లం పూర్వం దీన్ని తరచుగా ఎక్కువ, ఇప్పుడు వాడుతున్నారేమో తెలియదు, దగ్గొస్తే చిన్న పటిక బెల్లం ఒక బొగ్గన పెట్టుకోమనేవారు. అది ఆ దగ్గుని తగ్గిస్తుంది అనేటువంటిది. అంతేకాక దేనికైనా మిగిలిన ఏదైనా దోషాలు ఉండొచ్చు, కానీ పటిక బెల్లానికి మనకి ఆరోగ్య సంబంధంగా ఏ బాధలు ఉండవు అనేటువంటిది కూడా ఒకటి ఉంది. కానీ పటిక బెల్లం తయారవడంలో 2 బాధలు ఉన్నాయంటారు నంబెళ్ళయ్య గారు. ఏమిటండి? కోదావదు ద్రవ్యాంతర సంసర్గత్తాలేవరుమదు. అది వండేటప్పుడు గడ్డ చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఏవేవో కలుపుతూ కలుపుతూ తిప్పుతూ ఉంటారు. ద్రవ్య అంతర సంసర్గ, జలాన్ని వేస్తూ మధ్యలో మరీ గట్టి పడిపోతే దాన్ని పలచనవడానికి మళ్ళీ నీరు పోస్తూ అలా చేసేటువంటి దోషం ద్రవ్య అంతర సంసర్గం. మిగిలిన ద్రవ్యాన్ని ప్యూర్గా అదే అయితే కష్టం అండి. ఇప్పుడు ప్యూర్గా బంగారమే ఉందనుకోండి, నగ రాదు. దాన్ని మళ్ళీ రాగితోటో దేనితోటో కలిపి సాగదీస్తేనే అందమైన నగ వస్తుంది. అలా ఉట్టి చెరుకు రసమే గడ్డ కట్టేస్తే అంత పటిక బెల్లంలా కాదు. దాంతో కొంత నీటిని కలుపుతూ తిప్పుతూ ఉడకపెడుతూ ఇలా చేస్తారు. అది ఒక దోషం. అవమావదు పాకత్తాలే వరుమదు. ఇంకో దోషం ఏంటంటే వండడం. ఏవి కూడా కొంచెం సంప్రదాయపరంగా ఉన్నటువంటి వారు వండిన పదార్థాలు ఏవి కూడా తినకూడదు అని అనుకుంటారు. కాబట్టి వండడము అనేటువంటి దోషం ఒకటి దానికి ఉంది. దాష్టాంతికத்தில் கோதும் அவமும் ஆகிறது ஆண்டு சன்செத்துக்காக ஆதல் இவனுக்கும் ఉపకారమాగవాదల్ విషయీకరిక్కయే. ఈ కలకండతో చెప్పడం వల్ల ఇలాంటి దోషాలు కూడా ఏమాత్రం లేనివాడు పరమాత్మ. అంటే ఏమిటండి? తనకు పురంబాయిరుప్పదరు భోగ్య వస్తువిల్లాదపడి తాన్ భోగ్యనాయిరెక్కుం. పెరుమాళ్ల కంటే వేరొక భోగ్య వస్తువు లేదు అన్నంత భోగ్యంగా తాను ఆళ్వారి చేత అనుభవింపబడ్డాడు. ఎమ్మాన్నాన్ వేరన్న భోగ్యం ఎన్నిరాధపడి, ఇంకా నాకేం అక్కర్లేదు అన్నట్టు ఎన్నై తోర్పిత్తవన్, నన్ను అనుభవిస్తూ నాకు తన అనుభవాన్ని కూడా అంత ఆనందంగా కలిగించాడు. ఎన్ గోవిందనే కృష్ణావతారం తమకెన్నిరిక్కిరారు. ఎన్ గోవిందన్, నా గోవిందుడు. మీ గోవిందుడు ఏమిటండి బాబు? ఆయన కాదండి, నా కోసమే కృష్ణావతారాన్ని ఎత్తాడు ఆయన. పెరుమాళ్ ఏ అవతారాలు ఎత్తినా నా కోసమే ఎత్తారు అంటుంటారు నమ్మాళ్వారు. ఆట్కళ్లతో రియవాయర్ తంగోవిరే, అందరూ సేవించేలాగా గోవులను కాచినటువంటి స్వామి గోపాలకుడు. గోవింద నామం చాలా అద్భుతమైనటువంటి నామం, ఆ గోవింద నామం. ఇది మాధవ నామం. ఇప్పుడు ఏమండి, ఇంతకు ముందు కేశవ నారాయణ నామాలన్నారే, అవి ఉపాసకులు చెప్పేటువంటి నామాలండి. ఉపాసకులు అంటే భగవంతుణ్ణి ఒక ఫలం కోరి అదే రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ మంతనము చేస్తూ నిధిధ్యాసనము చేస్తూ చేసేటువంటి ఆలోచన విధానం ఉపాసన. భగవద్ధ్యానమే ఉపాసన అంటే, అంతకంటే ఏమీ లేదు. కానీ మాధవ నామం ఉందే, ఇది శ్రీ వైష్ణవులు స్వీకరించేటువంటి నామం. అందువల్ల మాధవుడు లక్ష్మీదేవికి భర్త, శ్రీమన్నారాయణుడు. కాబట్టి ఇది ప్రపన్నులు కొలిచేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నామం. కానీ ఎప్పుడైతే లక్ష్మితో కూడిన నారాయణుడు అన్నారో, ఇది ద్వయమంత్రానుసంధానము. మాధవనామంలో గొప్పతనం ఏంటి? ద్వయమంత్ర అనుసంధానము. కాబట్టి అలాంటి పెరుమాళ్ళని గురించి, అలాంటి మాధవుడు గురించి ఈ 3వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. ఇలా మనం కేశవనామం చెప్పుకున్నాం, నారాయణ నామం చెప్పుకున్నాం, మాధవనామం చెప్పుకున్నాం. ఇంకా 4వది గోవింద నామంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. 4వ పాసురం చూడండి. గోవిందన్ కుడకూతన్ కోవలన్ என்றென்றே குனித்து தேவும் தன்னையும் பாடி ஆட திருத்தி என்னை கொண்டு
என் பாவன் தன்னையும் பாரக்கைத்து எமர் ஏழு பிறப்பும் மேவும் தன்மையும் ஆக்கினான் வல்லன் எம்பிரான். విట్టువే విట్టువే విట్టు అనే పదం ఉంది చూడండి, విష్ణు శబ్దానికి తమిళ నామం అన్నమాట. విట్టు అంటే 2-3 అర్థాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ విష్ణు శబ్దానికి అది పర్యాయంగా తమిళ భాషలో చెప్పబడినటువంటి పదం విట్టు. విట్టు గోవిందన్, కుడకోతన్, కోవలన్ 3 పేర్లు చెప్పారు. கோவிந்தன் குடக்கூத்தன் கோவலன் என்றென்றே குனித்து தேவும் தன்னையும் பாடியாடத்திருத்தி என்னை கொண்டு என் பாவன் தன்னையும் பாரக்கைத்து எமர் ஏழு பிறப்பும் மேவும் தன்மையும் ஆக்கினான் వల్లన్ ఎంపిరాన్. విట్టువే విష్ణునామంలోకి తర్వాత ప్రవేశిస్తారు అని ముందుగా ఈ 4వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. వల్లన్, వల్లన్ అంటే సమర్థుడు అని అర్థం అండి. అసలు నన్ను కాపాడినట్లు నా వాళ్ళందరినీ కాపాడేశాడండి, ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నవాడో అని 4వ పాసురంలో గోవిందనామంతో సామర్థ్యాన్ని చెప్తున్నాం. ఈ 4వ పాసురంకి ఏం చెప్పుకోవాలి మనం? గోవిందనామముతో పెరుమాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని చెప్తున్నారు. ఎంత సమర్థుడండి! విట్టు విట్టు విషు వ్యాప్తవని ధాతు సంస్కృతంలో, అంతా వ్యాపించి ఉండువాడు అని. అందుకేనండి మనకి మామూలుగా శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే అనగానే మనం వినాయక స్తుతి అనుకుంటాం. అది శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క స్తుతి అండి. అందులో ఒక్క పదం వల్ల అది వినాయకుడికి సంబంధించింది కాదు అని తెలుస్తుంది. ఏమిటా పదం? శుక్లాంబరధరం విష్ణు. విష్ణు పదం ఉందండి అందులో. మిగిలిన అన్ని అర్థాలు ఏ దేవుడికైనా చెప్పచ్చు. తెల్లటి వస్త్రాలు కట్టుకున్నవాడు ఏ దేవుడైనా కట్టుకోవచ్చు. కానీ విష్ణు అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత, మొత్తం అంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు అన్న నామం శ్రీమన్నారాయణుడికి తప్ప వేరొకరికి లేదు. అందువల్లనే ఆ వినాయకుడికే అష్టాక్షరి మహామంత్రాన్ని పరమశివుడు ఉపదేశించిన కథ మనకి చతుర్థి కథలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం, చంద్రుళ్ళా ఉంటాడు, మెరిసిపోతూ ఉంటాడు. చతుర్భుజం, 4 భుజాలు ఉంటాయి. ప్రసన్న వదనం, చక్కటి ముఖము. సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ధ్యాయేత్, నా విఘ్నాలు పోగొట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇది శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క ప్రార్థన. అందుకే విష్ణు సహస్రనామంలో దీన్ని మొట్టమొదటిగా దీనితో ప్రారంభిస్తాం. కాబట్టి విషు అంటే వ్యాప్తి అని అర్థం. సర్వవ్యాప్తిత్వం నారాయణుడికి తప్ప రెండవ వారికి లేదు. ఏ నామం తీసుకోండి, అంతటా వ్యాపించిన వాడు అనే మాట శ్రీమన్నారాయణుడికి తప్ప ఇంకెవ్వరికి లేదు. కాబట్టి ఆయన విట్టు, అంతా వ్యాపించి ఉన్నవాడు. ఎంబిరాన్, నా స్వామి. అది ఆనందం వచ్చేటప్పటికి నిమిషంకోసారి నా స్వామి నా స్వామి. పిల్లల్ని తీసుకెళ్తారనుకోండి, అబ్బాయి ఎంత మంచి ప్రైజులు వచ్చాయి, అది వచ్చాయి, ఇది మా అబ్బాయి అండి, మా అబ్బాయి అని మధ్యలో ఒకసారి వాడిని దగ్గరికి తీసుకుంటూ ఉండి, మీ అబ్బాయే కాదన్న వారు ఎవరండి? కాదండి మా అబ్బాయి అండి, మా అబ్బాయి అండి. దగ్గరికి తీసుకునే ఆ ప్రేమని ఎలా ప్రకటిస్తారో అలా నిమిషంకోసారి నమ్మాడు వారు ఎంబిరా మా స్వామి అండి, మా స్వామి అండి, నాకు ఉపకారకుడండి ఆయన, నా స్వామి. గోవిందన్, గోరక్షకుడు. ఈ గోవిందనామం చాలా అద్భుతమైనటువంటి నామము. ఇది వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్తారు. రక్షకుడు, కుడకూతన్. కుడకూతన్ అంటే కుంభ నృత్యము చేసినటువంటి వాడు. కుండల మీద కుండలతోటి నాట్యం చేయడం అనేది 2 రకాలుగా ఉంది. కుండెక్కి డాన్స్ చేయడం ఒక పద్ధతి. అలా కాకుండా కుండలని ఇలా ఎగరేస్తూ
ఈ చేత్తో ఇది ఇలా పట్టుకుంటూ ఒకేసారి 3-4 ఎగరేస్తూ ఒకటి కింద పడకుండా పట్టుకుంటూ చేసేటువంటి విద్య ఉంటుంది చూడండి, దాన్ని కుంభ నృత్యము అంటారు. కృష్ణుడు అందులో ఎక్స్పర్ట్ అన్నమాట. అలా డాన్స్ చేస్తూ వస్తాడు. తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు సిరియ తిరుమలలో చెప్తారు, శుక్రవారం వాళ్ళ అనుసంధానం. అలా వచ్చేటప్పటికి ఎవరైనా నాతో ఇలా డాన్స్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అని అడిగితే వల్వినయ్యేన్ ఊరారు గప్పదేయాయనేన్ అంటూ నా కర్మ కొద్దీ నేను వెళ్ళానమ్మా బయటికి అంటుంది పరాంకుశ నాయకి అంటే తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు అన్నమాట. అలా కుడకూతన్ అంటే కుండ మీద నాట్యం, కుండలతో నాట్యం అద్భుతంగా చేసే స్వామి అని. దేవం తన్నయ్యం. ప్రతి పాసురంలో దేవుడు అనగానే పరత్వం అండి. శ్రీమన్నారాయణుడు వైకుంఠంలో ఉండేవాడు. ఆళ్వార్ల పాసురాలలో 3 ఎప్పుడూ కలిసి ఉంటాయని మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. 1 పరత్వం, 2 సౌలభ్యం, 3 సౌందర్యం. ఈ 3 గూడలాగా గూడు కట్టుకొని ఒక్కలాగా పెరుమాళ్లలో ఉంటాయి అన్నమాట. తన్మయం అంటే సౌలభ్యం. పాడి గానము చేసి, ఆడి నృత్యము చేసి, తిరుత్తి మళ్ళీ సర్దుకుని దిద్ది, ఎన్నై కొండు స్వీకరించి, నన్ను ఎక్కడికక్కడ తప్పులు చేయకుండా సరిదిద్దుతూ స్వీకరించి, ఎన్పావన్ తన్నయ్యం పారా, నా పాపాలన్నీ చిన్న భిన్నమ్మయ్యేలాగా వైత్తు పోగొట్టి, యమర్ ఏഴു పిరప్పుం. యమర్ నా సంబంధీకులు. ఈ పాసురంలో చెప్పిన ముఖ్యార్థమే నా సంబంధీకులని రక్షించడంలో సామర్థ్యం. నా సంబంధీకులు 7 పిరప్పం, 7 తరాల వారు, అది నిన్న చెప్పుకున్నాం. మేవం తన్మయం, తనని పొందేలాంటి వాళ్ళందరికీ మోక్షం వచ్చేలాంటి స్వభావము కలిగేలాగా ఆఖ్యానం చేసినాడు. మా వాళ్ళందరినీ తన భక్తులు అయ్యేలాగా చేశాడు. చాలా అందమైనటువంటి అర్థం అన్నమాట. ఏమిటి ఇందులో ఉన్నటువంటి గొప్పతనము అని అంటేనండి, ఇందులో ఒక చిన్న సామర్థ్యాన్ని గురించి చెప్పారు. శక్తిమాన్ అన్నమాట. పెరుమాళ్ళు శక్తిమాన్ అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి తెలిసిన శక్తిమాన్ కాదని, లోకాలన్నీ రక్షించేటువంటి శక్తిమాన్ అని. చాలా చమత్కారమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారు. బ్రాహ్మణులట డబ్బులు చాలా ఎక్కువ ఉంటే పూర్వం యాగాలు బాగా చేసేవారు. అడుగడుగున ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుందండి. అగ్నిహోత్రుడు ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చే, శ్రియమిచ్చేతు హుతాశనాత్. హుతాశనుడు శ్రియాన్ని ఇస్తాడు, సంపద ఇస్తాడు. అందుకనే తరచుగా యాగాలు యజ్ఞాలు చేస్తుంటారు. మరి యాదవులు వాళ్ళకి డబ్బు ఎక్కువైతే ఏం చేస్తారండి? కుంభ నృత్యం చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎవరో ఉపన్యాసంలో చమత్కారం చేశారు. సామాన్యులు డబ్బు ఎక్కువైతే ఏం చేస్తారండి? మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటారు. 300 మంది భార్యలు దశరథుడికి అని చెప్పి సరదాగా చమత్కరిస్తారనమాట. ఇందులో వైకుందన్ అంటే పరత్వము, మాధవన్ అంటే శ్రీయపతిత్వము, మామాయన్ అంటే సౌలభ్యము. ఇవన్నీ సహస్రనామాలండి. మనకు ఉన్నది ఒకటే విష్ణు సహస్రనామం, కానీ పరత్వ సహస్రనామం ఉందిట, మాధవ సహస్రనామం ఉందిట, మామాయ సహస్రనామం ఉందిట. ఏవండి అవన్నీ? మనకి అందుబాటులో లేవు. అంత అందమైనటువంటి నామాలు, కొన్ని కోట్ల నామాలు పెరుమాళ్ళకి ఉన్నాయి. ఇందులో 3 విశేషణాలు చెప్పారండి. గోవిందన్, కుడత్పుత్తన్, కోవలన్. గోవిందుడు, గో అనే శబ్దానికి పశువులు అనే అర్థము, వాక్కు అని కూడా అర్థం. కాబట్టి గాం విందతీతి గోవింద. ఈ గో శబ్దానికి పశువులని రక్షిస్తాడు కాబట్టి గోవిందుడు ఒకటి, భూమిని రక్షిస్తాడు కాబట్టి గోవిందుడు ఒకటి. గాం అంటే భూమి, భూమిని రక్షిస్తాడు కాబట్టి గోవిందుడు. గో శబ్దానికి వాక్కు అని అర్థం ఉందండి. వాక్కుకి పతి కాబట్టి వాక్పతి. కాబట్టి పశుపతి, భూపతి, వాక్పతి 3 విషయాలని చెప్పారండి ఈ పాసురంలో మనకి అంటారు. అంటే
ఈ గో శబ్దము, గోవింద శబ్దము 3 అవతారాలకి సరిపోతుంది అంటారు మిగిలిన వ్యాఖ్యానాల్లో. ఎలాగా? కృష్ణ, వరాహ, రామ. కృష్ణావతారం గోవులని కాచాడు, వరాహావతారం భూమిని ఎత్తాడు, రామావతారం భూమిని పరిపాలించాడు. అలాగే రామ, వరాహ, కృష్ణ, వరాహ, రామ, కృష్ణ, ఈ ఏ ఆర్డర్లో చెప్పుకున్న గోవిందనామం వీళ్ళ ముగ్గురికి కూడా ఉపయోగిస్తుంది అనేటువంటి చెప్తారు. వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్ళాక మనకి ఆ విశేషాలన్నీ తెలుస్తాయి. 4వ పార్ట్ 218వ పేజీ, 217వ పేజీ, 217వ పేజీ. 4వ పార్ట్. என்னோடு பரம்பரையா சம்பந்தமுடை மாறையாரை யுங்கோட என்னை போலே யாக்கினான் ஒருவனடையா సామర్థ్యం ఇరుక్కుంబడియే ఎన్నో విస్మితరాగిరారు. నన్ను రక్షించాడు, బానే ఉందండి. ఎన్నోడు పరంపరయా సంబంధం ఉడయ్యారై, నాతోటి సంబంధం కలిగినటువంటి 7 జన్మల వారికి కూడా ఎన్నై పోలే యక్కి, నన్నెంత ప్రేమగా రక్షించాడో వాళ్ళను కూడా అంత ప్రేమగా రక్షించే సామర్థ్యం ఇరుక్కుంబడి, సమర్థత కలిగిన వాడు. ఆ సామర్థ్యం అన్న మాటని ఈ పాసురంలో మనం మరచిపోకూడదు. సమర్థుడు, సమర్థుడు, సమర్థుడు. గోవిందన్ మొదట మాటకి చెప్తున్నారు. శ్రీ వైకుంఠத்தில் ఇల్లాదవరు సంపత్తిరే ఇదు. వైకుంఠంలో పాపం ఆయనకి సంపద లేదుటండి, గో సంపద లేదుట. అక్కడ నిత్య సూర్యులే తప్ప హాయ్ 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 అంటూ కాపలా కాసుకోవడానికి గోవులు అక్కడ లేవు. మరి గోవుల్ని కాచాలని ఉంది, ఏం చేయాలి? గో సమృద్ధి ఉండానా ఐశ్వర్యం ఉళ్ళది ఇంగేయిరే. ఆ గోవులను కాచేటువంటి రా పూర్ణచంద్రిక, రా గౌతమి గంగ, ఏం ప్రేమగా పిలుచుకున్నాడండి. ఒక్కొక్క ఆవుని అలా పిలిచి ఐశ్వర్యం ఉండేది ఈ లోకంలోనే కదా. ఒకటి గోవిందన్, గోవులను కాపాడువాడు. కుడకోతన్ బ్రాహ్మణర్ ఐశ్వర్యం వింజనాలు యాగంగల్ పండు మాపోలే. చెప్పుకున్నామే, బ్రాహ్మణులకి ఎక్కువ ఐశ్వర్యం ఉంటే తప్పనిసరిగా ఒక యాగం, ఒక యాగం, ఒక యాగం. అలాగే నిత్యాగ్నిహోత్రులుగా ఉండేవారండి బ్రాహ్మణోత్తములందరూ కూడా. ఒకప్పుడు వేదాధ్యయన సంపన్నులుగా ఉండడం, నిత్యాగ్నిహోత్రులుగా ఉండడము. ఇడయ్య ఐశ్వర్యం మిగుతాల్. ఇడయ్యర్ అంటే గోపాలకులు. యాదవులకు గనక డబ్బు ఎక్కువైతే సెరుక్కు కొప్పోకు విడవదన్ రాయిత్ కుడక్కూతావదు. వాళ్ళ ఆనందాన్ని ప్రకటించేది కుంభ నృత్యము. వాళ్ళకి అది చాలా ఫేమస్. కుండ మీద కుండలతో నాట్యం చేయడము. అది అవాక్యనాదరహ ఎన్నెక్కడ వస్తు ధైర్యభంగం పెరందు సరుకు తల ఇచ్చావి పెట్టి ఆడిన పడిరే. అలాంటి అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడండి వైకుంఠంలో స్వామి? అవాకి అనాదరహ, ఏం మాట్లాడాలా కూర్చొని ఉంటాడు. ఇది మనం లోకల్లో కూడా గమనిస్తాం. ఒక్కొక్కళ్ళు ఏమీ మాట్లాడరు, ఏం చెయ్యరా. ఒక చోటికి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళలో ఉత్సాహం పొంగిపోయి ఓ కబుర్లు చెప్పేసి 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 ఆనందంగా ఉండి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేవాడికి సైలెంట్. ఇక్కడ పరమపదం అలా ఉంది కండి. అవాకి అనాదరహ, ఏం మాట్లాడట. నిత్యసూరులు అలా అనుభవిస్తూ ఉంటారు, అలాగ చూస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి ఆయన ఒక్కసారి గోపాల వన ఈ యదువంశంలోకి వచ్చేటప్పటికి కుడక్కు తావదు, ఇంకా నాట్యం చేసేస్తున్నట్టండి. తన విశ్వరూపాన్ని చూపించేస్తున్నట్ట. అది కోవలన్ ఇవత్తు కడియాన పిరప్పుడ ఇయ్యవన్. ఇంకొక మాట తర్వాత కుడక్కుతన్ కోవలన్. కోవలన్ అని అంటే గోపాల జన్మము కలిగిన వాడు. అంటే ఇది తన సౌలభ్యాన్ని చూపించడానికి పరాకాష్ట అయినటువంటి అవతారము కదా. మరి కోవలన్ ఇవత్తు కడియాన పిరప్పుడ ఇవన్ పిరందు పడైత ఐశ్వర్యమిరే ఇదు. ఆహా, ఈ కృష్ణుడిగా పుట్టి నేనెంత సంపదని పొందాను అనుకుంటాట. ఏమిటా సంపద? గో సంపద. ఇప్పటికి కూడా
పశువులు పాడి సంపద అంటారండి. అష్టైశ్వర్యాల్లో గోవులు పొలాలు ఇవన్నీ సంపదలలోకి వస్తాయి, అష్టైశ్వర్యాల్లోకి వస్తాయి. என்றென்றே குணித்து இக்குணங்கள் மாறாதே சொல்லா நின்னு கொண்டு ఆహా నువ్వు గోవిందుడివి, ఓహో నువ్వు కుడక్కొత్తనివి, గోవింద కుడక్కొత్త కోవలన్, గోవింద కుడక్కొత్త కోవలన్. ఇలా నమ్మాళ్ళవార్లు జపించి 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 ఉడంబిరింద విడిత్తిలిరాదేయాడి ఆ శరీరం ఉన్న చోట ఉండట్లేటండి. ఆనందం వచ్చేటప్పటికి మనకు కూడా చూడండి, కొంతమందిని చూస్తూ ఉన్నాం, మన గోష్ఠిలో కూడా ఉన్నారు. ఆ దివ్యనామం వినేటప్పటికి ఆనందం వచ్చి నాట్యం చేసేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు, మన గోష్ఠిలో చూడామణి గారు అని ఉన్నారు, గణపతి చూడామణి గారు అని చెప్పి. ఏదైనా సరే అవతారాలు, దశావతారాలు, నాట్యాలు ఓ అందరికీ అద్భుతంగా చేసి చూపించేస్తూ, ఎందుకంటే ఆ భక్తి లోపల ఆగదు, ఆ భక్తి పైకి వచ్చేసి నాట్య రూపంగా చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. என்றென்றே குணித்து இக்குணங்களை மாறாதே சொல்லா நின்றுకొండు, వాటిని ఆపకుండా అలాగే చెప్పుకుని అలాగే చెప్పుకుని అలాగే చెప్పుకుని ఉడంబిరంద విడత్తిల్ ఇరాదే ఆడి, ఉన్న చోట ఉండలేక కూర్చున్న చోట కూర్చోలేక స్థిమితంగా ఉండక శరీరాన్ని గోవింద 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 అలా అంటే గాని, నోటితో అంటున్నారు కదండి, మళ్ళీ ఇలా అంటారు అని వచ్చేస్తుంది శరీరం, నాకేం చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు అని. అలాగే చూడండి, భజన చేస్తే కొంతమంది ఎవరెక్కడ చూస్తారో అని ఇలా 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 అనుకుంటారు, నెమ్మదిగా ఏమో వాళ్ళు చూస్తారేమో వీళ్ళు కొంచెం ఇలా పెట్టేసి భజనలు చేసేసి ఉన్న చోట ఉండనివ్వని ఆనందం వచ్చినప్పుడు వచ్చేది నాట్యము. அவனுடைய ஆசிரித பாரந்திரத்தை அனுசந்தித்தால் பாரதந்திரத்தை அனுசந்தித்தால் ఇవరకు పేసాదిరిక వండాదిరే. ఆయన తలుచుకునేటప్పటికి వీరికి ఉండనివ్వదు ఆ గుణానుభవం. ఏం చేయను మరి, నన్ను కూర్చున్న చోట్ల కూర్చోనివ్వడం లేదు. దేవుడు అంటే ఆయన పరత్వము అని అర్థం అన్నమాట. ఐశ్వర్యతై తన్నై ఆశ్రిత పారతంత్రతై. ఒకే వ్యక్తిలో, కృష్ణుడిలో అటు పరత్వము ఉంది, ఇటు ఆశ్రిత పారతంత్రము ఉంది. అదిరేత నాన తన్మై, అదే ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన గుణం. ఆశ్రిత వత్సలుడిగా ఉండడమే ఇష్టం. ఆత్మానన్నాతి వర్తేదాయన్నారిరే. చాలా రామాయణంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ఇచ్చారండి నమ్మిళ్ళయ్య గారు. అయోధ్యాకాండే ఏకాదశ శతమే రామం ప్రతి వశిష్ఠ. ఆ అడవులకి రాముడు వచ్చిన తర్వాత భరతుడు తీసుకువెళ్ళాలని వచ్చాడు, వశిష్ఠుడిని వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వచ్చాడు. అన్నయ్య నువ్వు రావాల్సిందే రావాల్సిందే అని గొల్లుమంటున్నాడు భరతుడు. ఈయన నేను రానుగాక రానంటున్నాడు. అప్పుడు వశిష్ఠుడు అన్నట్ట, భరతస్య వచత్కుర్వన్ యాచమానస్య రాఘవ ఆత్మానన్నాతి వర్తేదాః సత్యధర్మ పరాక్రమా. ఓ సత్యధర్మ పరాక్రమ శ్రీరామచంద్ర, ఆత్మానం నాతి వర్తేదా, నీ గుణాలు పోగొట్టుకోకయ్యా. ఏమిటి నీ గుణాలు? ఆశ్రిత పారతంత్ర్యము. నిన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళ కోరిక తీర్చేవాడివి. భరతుడు నీ కోసం ఇంత ప్రార్థిస్తున్నాడు, ఇంత ప్రార్థిస్తున్నాడు, ఇంత ప్రార్థిస్తున్నాడు. కాబట్టి భరతస్య వచకుర్వన్, ఆయన మాట చెయ్యమ్మా, తమ్ముడి యొక్క కోరిక తీర్చమ్మా. నువ్వు యాచమానస్య, ఎంత వేడుకుంటున్నాడు, కాళ్ళ వేళ్ళ పడి కన్నీరు మున్నీరై వేడుకునేటువంటి ఆ భరతుడికి ఆ మాటని ఇచ్చి నువ్వు కూడా వెళ్ళి నీ గుణాలని నిలబెట్టుకో. ఇక్కడ మాట అది, ఆత్మానం నాతి వర్తేదా, నీ గుణాలు పోగొట్టుకోకు. ఏం నీ గుణం? ఆశ్రితులను రక్షిస్తాను, వాళ్ళ కోరిక తీరుస్తాను, ఆశ్రిత పారతంత్ర్యం అనే గుణాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టుకోకు అని చెప్పినట్లుగా ఎన్నారిరే వశిష్ఠన్. ఎవరన్నారు ఈ మాట? వశిష్ఠుడు అన్నాడు. ఆత్మభూతం భరతం నాతి వర్తేదాహాయంగిరాన్ ఎన్ను సిలర్ సొల్లువర్గల్. ఇక్కడ నీ ధర్మాన్ని విడవకు అని చెప్పారు, భరతుడి కోరికను విడవకు అని చెప్పారు అని ఆ శ్లోకానికి అక్కడక్కడ అర్థాలని చెప్తారనుకోండి. భట్టర్ నీరా అనతన్మయ్యాగిరదు
ஆசிரித பரதந்திரராகே உம்முடைய தம்பி சொன்னையை வார்த்தையை மறுத்து நீரான తన్మయ్య యజనాదే కొళ్ళుమింగిరాన్ ఎండ్రు. ఎక్కడైనా 2-3 అనుమానాలు ఉన్న చోట భట్టర్ వారు ఒక స్పష్టమైనటువంటి సమాధానాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. వారన్నారట, ఈ శ్లోకానికి అర్థంగా నీకా ఆశ్రిత పారతంత్ర్యం ఉంది అంటే ఎవరు నిన్ను ఆశ్రయించారో వాళ్ళ కోరిక తీర్చే గుణం నీలో ఉంది. ఉమ్ముడయ్య తంబి సొన్న వార్తయ్యే మరుతూ మీ తమ్ముడు అడిగిన మాటని పక్కన పెట్టి నీరాన తన్మయ్య ఇవాదే కొళ్ళు, నీ లక్షణాలను నువ్వు దూరం చేసుకుంటావా? ఎందుకయ్యా అలాగా నీ దయాగుణాన్ని దూరం పెడతావు, వెళ్ళవయ్యా అని వశిష్ఠుడు అన్నాడు అని భట్టరు వారు దానికి చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు. పాడియాడ తిరుత్తి ఎండెండే కునెత్తి ఎంగరు విడత్తుక్కుం పాడియాడి ఎంగరు విడత్తుక్కుం వాసి ఎన్నెన్నెల్. ఏమండి, ఇక్కడ 2 మాటలు అన్నారు, పాడి ఆడి అని. 2 సార్లు కునిత్తు అన్నారు, రెండోసారి ఆడి అన్నారు. కునిత్తి అన్నా డాన్స్ చేయడమే, ఆడి అన్నా డాన్స్ చేయడమే. ఎందుకండి అలా పదాన్ని 2 సార్లు ఉపయోగించారు అని అంటే, మొదటి ఆట ఏమో పెరుమాళ్లలో సౌలభ్యాన్ని చెప్పేది, రెండవ ఆట ఏమో స్వామిలో పరత్వాన్ని చెప్పేది. నమ్మాళ్ళవార్లు ఆ రెండింటిని తలచుకొని ఆ పదాన్ని 2 సార్లు వాడారు. అదే చెప్పారు చూడండి ఇక్కడ. వాసియన్ననిల్ కీషు సౌలభ్యపరం, మొదటిది సౌలభ్యాన్ని చూపిస్తోంది. ఎంగు ఐశ్వర్యము, ఇక్కడ పరత్వాన్ని చూపిస్తోంది. ఐశ్వర్యము సౌలభ్యము 2 ఐశ్వర్య సౌలభ్యాలు 2 చెప్తోంది. అంటే ఏం లేదండి, ఒక పాసురంలో ఒక పదము 2 సార్లు వచ్చింది అంటే దానికి 2 అర్థాలు వేరువేరుగా ఉండి తీరతాయి. పుట్టి సౌలభ్యాన్ని చెప్పింది ఒకటి, సౌలభ్య పరత్వాలు 2 కలిసి చెప్పింది ఒకటి అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. విషయభేదత్తాలే సొల్లవ మామన్నికే ఎండ్రెండ్రు ఎంగరువిడం అహృదయమాన ఉక్తి మాత్రమాయి. అహృదయ ఉక్తి మనస్సు దాకా వెళ్ళని మాట, నాలుక చివరి నుంచి వచ్చే మాటని అహృదయ ఉక్తి అంటారు. అహృదయ మనసారా అనలేదు, మనకి ఇష్టం లేదు, బయటికి వెళ్ళిపోతున్నా ఎవరో వచ్చారు, రండి కూర్చోండి కూర్చోండి అంటే మేము వెళ్ళిపోవాలి అని లోపల ఉంది, కానీ పైకి ఏం చేస్తాం, రండి కూర్చోండి, చివరి మాటలు అంటాం. దీన్ని అహృదయ ఉక్తి అంటారు. కొనిక్కై ఆవదు, మొదటిదేమో మనస్సు దాకా సంబంధంలా శరీరం ఆడేస్తోంది. రెండవదేమో ఉద్యోగత్తడవాయింగు సహృదయమాగ పాడువదాడువదాన పడియా ఎండ్రే కునిత్తు పాడుపదాడువదాంబడి ఎండ్రగత్తాల్. ఒకటేమో తెలియకుండా చేసే నాట్యం, రెండోదేమో అనుభవిస్తూ ఎంత గొప్పవాడువా ఇంత గొప్పవాడువా అనే భావాన్ని అనుభవిస్తూ చేసేటువంటి నాట్యం. ఒకటేమో సౌలభ్యాన్ని తలుచుకొని చేసే నాట్యం, ఒకటేమో సౌలభ్యాన్ని పరత్వాన్ని కూడా ఆలోచించుకుంటూ చేసేటువంటి నాట్యం. తిరుత్తి తరసిగిడంద తరయ్యై చెయ్య కాలాంబడి తిరుత్తువారైపోలే. ఒక భూమి బీడు భూమిగా మారిపోతే దాని మీదికి నీటిని మళ్ళించి ఆ బీడు భాగాన్ని తడి చేసి మళ్ళీ పంట విత్తనాలు నాటడానికి వీలైన దాన్ని చేసినట్లుగా నిత్యసూరిగల యాత్రయ్యంబడి తిరుత్తి. ఈ లోకంలో ఇలా పడి ఉన్న నా హృదయమనే బీడు భూమిని దిద్ది ప్రేమ బీజాలు నాటి నిత్య సూర్యులని ఎలా తీర్చిదిద్దుతాడో అలా నన్ను తీర్చిదిద్దినటువంటి స్వామి. తిరుత్తి అంటే ఇంత వ్యాఖ్యానం చేశారు నంబిళ్ళయ్య గారు. దిద్ది అంటే సరిపోయేది, మనమైతే అలా అంటాం, కానీ నంబిళ్ళయ్య గారు అలా ఒక మాటతో పోగొట్టారు కదండి. ఒక పంట భూమి ఉంది, అది ఎండిపోయింది, దానికి నీళ్లు లేవు, దాంట్లో నీరు పెట్టి దానిని నానబెట్టి దానిని తవ్వి దానిలో విత్తనాలు వేసి పంటని పండించినట్లుగా దుర్వ్యసనాలతో పాపాలతో నిండిపోయిన నా హృదయం రాయిలా పాషాణంలా అయిపోయింది. దీన్ని తవ్వి భక్తి అనే నీటిని పోసి ఇందులో చక్కటి బీజాలు నాటి ఆ భక్తి పంటని పండించి నిత్య సూర్యుల స్థాయికి నన్ను చేర్చిన స్వామి. తిరుత్తి అంటే అంత అర్థం చెప్పారు. ఎన్నై కొండు
என்னை கை கொண்டு ஆயனே திக்கனி உன்ன நன்னு தித்தி ஒரு பாய அனுஷ்டானத்தை பண்டுவித்து என்னில் இப்போது இவர்க்கு போதி இவர்க்கு அபசித்தாந்தமாய் பகவத் பிரசாதத்தாலே பெత్తరాగ சொல்லும் అదుக்கும் சேராదు. అది మనం ఏదైనా ఉపాయాలు చెప్తే పోయేటువంటివి కాదండి. పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం పడితేనే అలాంటి కటాక్షం మన హృదయాలలో పడి మనకి భక్తి భావం కలుగుతుంది. ఆనాలియన్ సొల్లిగిరదెన్నిల్ అయితే ఏమంటారండి, సేత్తిలే వియందు మాణిక్కత్తై ఎడుత్తు కళ్ళు వినియోగం కొళ్ళుమా పోలే. ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఒక డైమండ్ అండి బురదలో పడిపోయింది. యజమాని చూశాడు, అయ్యో ఇది బురదలో పడిపోయిందే అని చెప్పి తీసి దానిని కడిగి దగ్గరకు పెట్టుకున్నాడు, హారం చేయించుకున్నాడు, మెడలో పెట్టుకున్నాడు. అలాగే నేనున్నానే, నేను నమ్మాళ్ళవార్లు అన్నమాట, నన్ను దిద్ది కడిగి నేనే బురదలో ఉన్నాను, సంసారం అనే బురదలో ఉన్నాను. నన్ను ఏం చేశారు, ఇక్కడ ఒక అందమైన అర్థం చెప్పారు. ఎన్నాళ్ళు పోకికొళ్ళోదండాగ పాపంగళయం ఉరుమాయిందు పోంబడి ఒట్టి ముందే వాటి మీకు ఇలాగ నీళ్ళని జల్లేస్తే బురదంతా పోయాక అది తీసుకున్నట్లుగా అని ఒక అర్థం. దాన్ని తీసేసుకుని నీళ్లతో కడిగి ముందు తీసుకున్నాడా, ముందు కడిగాడా? అంత చిన్న అబ్జర్వేషన్ కూడా. అరే డైమండ్ అని తీసేసుకున్నాడా, కాదు దాని మీద నీళ్లు పోయండి, నీళ్లు పోసాక బాగున్నాక తీసుకున్నాడా? లేదండి, నన్ను చూడగానే తీసేసుకున్నాడు, నా దగ్గరకు పెట్టేసుకున్నాడు, తన గుండెలకు హత్తుకున్నాడు, నాలో ఉండే పాపాలను బురదని కడిగినట్లుగా కడిగేశాడు. ఎన్నై స్వీకరిత్తు ఎన్నాళ్ళు పోకి కొళ్ళబండాలి పాపంగళయం ఉరుమాయందు పోంబడియొట్టి యమర్ ఇత్యాది. సరే నన్ను కటాక్షించాడండి, ఎవరో ఒక్కళ్ళని చూడడమే కష్టం, వాళ్ళందరినీ ఎక్కడ చూడగలమండి? కాదు, పెరుమాళ్ళకి ఆ సామర్థ్యం ఉంది. ఈ పాసురమే సామర్థ్యాన్ని చెప్పే పాసురము. యమరిచ్చాది ఇది తాన్ ఎన్ను ஒருவளன்னைக்கே என்னோடு சம்பந்தம் உடையார் ஏழல் பிறப்பும் தன்னை கிட்டுகையே స్వభావమాగ ఉడయ్యో మాంబడి పండినాన్. నన్ను ఒక్కడే కాదు, నాతో సంబంధీకులందరినీ తన భక్తులుగా చేసి రక్షించినటువంటి స్వామి ఎంబిరాన్ విట్టు విట్టు వల్లన్. అక్కడ ఆ పదం ఇంతకు ముందు మనం అంతా చెప్పుకునే చోట అయితే అల్లన్ అని విడదీస్తాం, ఆకి బాగా వస్తుంది అల్లన్ అనుకుంటాం. అలా పొరపాటున కూడా విడదీయకూడదు. వల్లన్ సమర్థుడు, వాతోటే పలకాలి అక్కడ. విట్టు వల్లన్ సమర్థుడు. నాకు ఉపకారకనాను సర్వేశ్వరన్, నాకు ఎంత ఉపకారం చేశాడని నాకు పర్సనల్ గా చేశాడు, నా వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చి తను రక్షించేలాగా చేశాడు. నినైత కార్యం సైదు తలై కట్ట వల్లన్. చిన్న వ్యాఖ్యానం, అనుకున్న దాన్ని చేయగల సమర్థుడు అని ఒక మాట వేసి వదిలేశారు. అంటే మనందరం ఉన్నాం అనుకోండి, చాలా చాలా అనుకుంటాం, కానీ వాటన్నిటినీ మనం చెయ్యలేం. అనుకున్నవన్నీ చేయగల సామర్థ్యం మనకు ఉండదు. కానీ పెరుమాళ్ళు ఏది అనుకున్నారో దాన్ని చక్కగా చేయగలుగుతారు అన్నదానికి నినైత కార్యం సైదు తలై కట్ట వల్లం సర్వశక్తి మాట్లాడుండో వ్యాప్తియం తమక్కాగయన్నెరిక్తిరార్. అంత శక్తి ఎలా వచ్చిందండి? అన్నిట్లో వ్యాపించి ఉన్నాడు కాబట్టి వచ్చింది. ఆయన విష్ణువు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడు. ఏదో బయటే ఉంటే కాదు, బయట ఉన్నాడు, లోపల ఉన్నాడు. కాబట్టి అంతటా ఉన్నదాన్ని వ్యాపింపచేసినటువంటి మహాత్ముడు కాబట్టి నన్ను నా వాళ్ళని కూడా రక్షించగలిగినటువంటి సమర్థుడు అని ఒక అందమైనటువంటి 3 పేర్లతోటి ఈ 4వ పాసురాన్ని అందించారు నమ్మాళ్ళవారు. ఏమిటా 3 పేర్లు? గోవిందన్, కుడకూతన్, కోవలన్. గోపాలకుడు, గోవిందుడు. గోవిందుడంటే
విష్ణు అని అర్థం చేసుకోండి. ఒక్క కృష్ణ పరమాత్మే కాదు, గో అంటే వాక్కులు, వాక్కులని ఇచ్చినటువంటి వాడు వాక్పతి. హయగ్రీవత అవతారాన్ని కూడా గోవింద పెరుమాళ్ళుగా చెప్పుకోవాలి. గో అంటే భూమి, భూమిని పరిపాలించిన రామావతారాన్ని కూడా గోవిందుడిగా చెప్పుకోవాలి. సరే, కృష్ణావతారం ఎలాగూ ఉండనే ఉంది. వీళ్ళందరికీ కూడా గోవిందనామం వర్తిస్తుంది. పాసురం: గోవిందన్ కుడకోత్తన్ கோவலன் என்னே குனைத்து தேவும் தன்னையும் பாடியாட திருத்தி என்னை கொண்டு என் பாவன் தன்னையும் பார்க்கைத்து எமர் ஏழேழு பிறப்பும்மே உன் தன்மையும் ஆக்கினான் வல்லன் எம்பிரான் విట్టువే విట్టువే. 5వ పాసురం. విట్టు చాలా అందమైన పాసురం. అంటే ఛందోబద్ధంగా అలంకారికంగా ఒకే పదాన్ని అనుప్రాసలుగా వాడితే శబ్దాలంకారం అంటారు. అలాంటి అందమైనటువంటి పాసురం. ఎందువల్లే అన్ని పాదాల్లోనూ విట్టు అని వస్తుంది. చూడండి: విట్టు ఇలంగు సెంజోది தாமரை பாதம் கைகள் கங்கள் விட்டு இலங்கு கரும் சுடர் மலையே திருவுடம்பு விட்டு இலங்கு மதியம் சேர் செங்கு சக்கரம் பரிதி விட்டு இலங்கு முடியம்மான் మధుసూదనం తనకే. విట్టిలంగి 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 అని అన్ని పాదాల్లోనూ వచ్చేలా விட்டு இலங்கு சென்சோதி தாமரை பாதம் கைகள் கண்கள் விட்டிலங்கு கரம் சுடர் மலையே திருவுடம்பு விட்டு இலங்கு மதியம் சீர் செங்கு சக்கரம் பரிதி விட்டு ఇలంగు ముడియమ్మాన్ మధుసూదనన్ తనకే. ఈ పాసురాలు చాలా నిర్మాణాత్మకంగా, కన్స్ట్రక్టివ్గా, ఇగో దీని గురించి చెప్దాం, ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకొని చెప్పినట్లుగా ఉంటాయండి. వారిలోంచి ఒక ప్రవాహ రూపంగా వచ్చాయి. కానీ ప్రయత్నించి రాసిన వాళ్ళు కూడా రాయలేనంత బాగా ఆ పాసురాలు వచ్చాయి అనేటువంటిది. ముందుగా ఇక్కడ ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. విట్టు విట్టు అంటే విష్ణు అని చెప్పుకోవాలి అని చెప్పాం. ఎందువల్లంటే ఇక్కడ సందర్భం ఏమిటి అని అంటే, ద్వాదశ నామాలని పాసుర ప్రారంభ పదాలలో పెడుతూ మనం వస్తున్నాము అన్నమాట. అలా ద్వాదశ నామాలుగా దీన్ని గనక చెప్పుకోకపోతే విష్ణు అనేటువంటి పదం మనం విట్టు అని అన్నామంటే, విట్టు అంటే వ్యాపించడం అని అర్థం మామూలుగా జనరల్గా. విష్ణువు అని అనుకోకపోతే ఆ రూల్ తప్పిపోతుంది. ఏ రూలు? కేశవాయ నమో, నారాయణాయ నమో, మాధవాయ నమో, గోవిందాయ నమో, విష్ణవే నమః. కాబట్టి విట్టు అంటే ఇక్కడ విష్ణు ముద్దు పేరు అనమాట. కృష్ణ కృష్ణ అండంగా మనం కిట్టు కిట్టు అని పిలుచుకుంటున్నాం చూడండి. అలా ఆయనకు కూడా బోళ్ళు ముద్దు పేర్లు. విట్టు విట్టు అని పిలిచేదేమో, ఒకవేళ వాళ్ళలో వాళ్ళు ఎలా పిలుచుకునేవారో మనకి తెలియదు అనుకోండి. విట్టు ఇలంగ్ చూడండి ఎన్ని పాయింట్స్గా చక్కగా ఉంటుందో పాసురం. చక్కగా వ్యాపించి ఉన్న, ప్రకాశిస్తున్న, ముడి అమ్మాన్, ఫస్ట్ కిరీటం కలిగినటువంటి స్వామి. అసలు అలా చూసేటప్పటికి ఆ కిరీటం ఏమిటండి అలా మెరిసిపోతుంది. మధుసూదనం తనకు. ఎవరండి ఆయన? మధుసూదనుడు, విరోధుల్ని పోగొట్టగల సామర్థ్యం కలిగినటువంటి స్వామి. పాదం కైగళ్ కంగళ్ విట్టు ఇలంగు తామరై. ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తృప్తి తీరదు. పాదాలు గాని, చేతులు గాని, కళ్ళు గాని వికసించిన పద్మంలాగా మెరిసిపోతున్నాయి. ఒకటి కిరీటాన్ని చెప్పారు, చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు చెప్పారు. తర్వాత తిరుగుడంబు, మొత్తం దేహం. విట్టు వ్యాపించి, ఇలంగు ప్రకాశిస్తూ, కరుం సుడర్ మలయ్యే, ఒక నల్లని మరకతమణి కొండ పడుకున్నట్లుగా ఉంది.
అంటే దివ్య శరీర కాంతిని చెప్పారు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ముడి కాంతిని చెప్పారు. ముడి అంటే కిరీటం. కిరీటం తర్వాత కాళ్ళు, కళ్ళు, చేతులు చెప్పారు. తర్వాత మొత్తం దేహము ఒక కొండలా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంతేకాదండి, చేతిలో శంఖం చక్రం ఉన్నాయండి. శీర్షంగు అందమైన పాంచజన్యం విట్టు ఇలంగు మదియం చంద్రుల్లా ప్రకాశిస్తోంది. ఇలా పట్టుకుని ఆయన ఉంటే ఓ చంద్రుణ్ణి ఇలా పట్టుకున్నాడా అన్నంత తెల్లగా ఆ శంఖం మెరిసిపోతోంది. చక్రం, మరి చక్రం అండి పరుది సూర్యుడులా ప్రకాశిస్తోంది. సూర్యచంద్రులు ఇద్దరు రెండు ఆయుధాలుగా అయ్యారా అన్నట్లుగా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని ప్రతిపదార్థంగా మనం చెప్పుకున్నాము. దీని వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. వెట్టు ఇలంగు సెంసోది தாமரை பாதம் கைகள் கங்கள் விட்டு இலங்கு கரம் சுடர் மலையே திருவுடம்பு விட்டு இலங்கு மதியம் சீர் செங்கு செக்கரம் பரிதி விட்டு இலங்கும் முடியம்மான் மதுசூதனன் தனக்கே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகமசிரோ யோகி பட்டாரகௌ ச கோவிந்தம் பூரணாதேன ச சஹகுரு கேசேந்து சிந்தும் யதீந்திரம் மாலாதிருத்யா முனார்யோ மம ஹிருதி நிததே ராம பத்மாட்சநாதாம் திருவருண்மால் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்த்து அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனே இருக்கண்ணற்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஊன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டரிடம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயா பாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிம் வாழி திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமுனியன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேச கபாத சேவா பிராப்தா கில திரௌட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சார்ய சசிஷ்யம் முடையவல்லுவஹம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்கார்ய சிஷ்யம் சசிஷ்ய சேவதே श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संक्रिये विदितये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।